सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं करनी है पंजाब दे नवें सियासी समीकरणां दी, सिद्धू दे बयानां दी। जी हां, पंजाब दे विच ते देश दे विच कोरोना दे हालात बेलगाम ने, पर पंजाब च चर्चा कोरोना दे नाल-नाल सिद्धू दी बेलगाम बयानबाजी दी भी खूब हो रही है। सिद्धू अपने फोन तो एक तो बाद एक ट्वीट करते हैं ते अपनी सरकार ते सवाल खड़े करते हैं। पहला गल इशारियां तक सीमित सी, इशारियां तो समझाने की कोशिश सी कि किस दे वाल इशारा है, पर हुण तां सिद्धा गृह मंत्री यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी जिक्र कर दिता गया। खैर गल सिद्धू तक सीमित नहीं है। दरअसल सिद्धू दे बयान सूबे की सियासत को लैके भी बहुत सारे इशारे कर रहे हैं, क्योंकि जिक्र बेअदबी के मामलों का हो रहा है ताकि इस मुद्दे को लैके पंजाब च कोई नवा सियासी फ्रंट खड़ा हो सकता है। जेकर हां तो इसकी रूपरेखा की हो सकती है। नवें बन रहे फ्रंट के वाल सिद्धू जा सकते हैं, जो ऑलरेडी नवे फ्रंट बनते नजर आते हैं। ब्रह्मपुरा ते ढींडसा धड़ा या फिर कुछ होर बदल हो सकता है सिद्धू के लिए। दरअसल सिद्धू ते कुंवर विजय प्रताप दी नजदीकियां खूब चर्चा का विषय रही ने ते इस विचाले कुंवर विजय का अस्तीफा कई सियासी समीकरणों के वाल इशारा कर रहा है। ते इस विचाले गल किसानां दी भी होएगी, क्योंकि किसानां नूं लैके खास तौर पर बीजेपी यह गल कहती रही है कि पॉलिटिकल गल्लां कर रहे हैं कि किसान जथेबंदियां पंजाब नूं कोई नवा सियासी बदल दे सकदियां ने या देण बारे सोच रही ने। हुण तक किसान जथेबंदियां ने इस तो किनारा किया है कि जी नहीं, असीं कोई सियासी बदल नहीं देना। पर कि वाकई ये आने वाले समय दे विच किसान जथेबंदियां जिस तरीके नाल साथ मिलिया उन्होंने पंजाब के नौजवानों का, पंजाब के लोगों का, पिंडां तो लैके शहरां तक, ताकि कोई नवा बदल दे सकते हैं ते सिद्धू की उस कोई भूमिका हो सकती है। खैर अज गल होगी पंजाब की सियासत च बनते नवे सियासी समीकरण। क्या वो किसी गल की इनकुआरी चाहता है ਜਾਂ वो इस गल का जवाब चाहता है, तो उन्होंने कांग्रेस हाईकमान नाल गल करनी चाहिए है। ਹੁਣ सूबे की सियासत बेदबी ते गोलीकांड के आले दुआले ही घूमनी शुरू हो गई है ते आधार बनाया जा रहा है पिछले दिन हाई कोर्ट तो रद्द हुई SIT की रिपोर्ट नूं, जिस नूं लैके नवजोत सिद्धू लगातार अपनी सरकार नूं निशाने ते लै रहे ने। जिस दे बाद हुण कांग्रेसी नेतावां दा भी सबर दा बन टुटदा जा रहा है ते सिद्धू अपनिआं दे ही निशाने ते आ गए ने। हुण तक कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने नाम लए बिना सिद्धू की सीधी हाईकमान नूं शिकायत कर दी है कि अजिही बयानबाजी तो वर्जन की अपील की है। वेरका ने कहा कि जदों तक SIT की रिपोर्ट रद्द होने की वजह सामने नहीं आ जाती, उदों तक कोई भी टिप्पणी करने का मतलब नहीं बनता। मैं महसूस करता कि किसी भी अगर कोई किसी गल की गलतफहमी है या वो किसी गल की इनकुआरी चाहता है ਜਾਂ वो इस गल का जवाब चाहता है, तो उन्होंने कांग्रेस हाईकमान नाल गल करनी चाहिए है, अपने मुख्यमंत्री जी नाल गल करनी चाहिए है और बैठ के इस मसले के हल नूं करना चाहिए है, बजाय इस गल दे कि इहदे नाल जिहड़ा साडे सामने जिहड़ियां समस्यावां है शायद कांग्रेस पार्टी का ध्यान ना वंडिया जाए। इस करके मैं अपील की है नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं, मैं अपील की है कांग्रेस की सारी लीडरशिप नूं कि असी साडे मौजूदा हालात सामने है, वो चैलेंज साडे सामने है। हुण गल सिर्फ वेरका तक ही सीमित नहीं रहेगी। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने भी सिद्धू खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। बिट्टू ने सिद्धू ते वरदियां कहा कि पहला सत्ता का आनंद माणिया ते हुण लोकां नूं भड़का रहे ने ते सीधा सवाल किया कि सिद्धू ने कैबिनेट दे विच रहिंदियां की कीता है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। सिद्धू ਦੀਆਂ कैप्टन ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ सिद्धू ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो अज चर्चा करांगे, महामंथन करने की कोशिश होगी। गल सिद्धू तक सीमित नहीं है।
ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਟਕਲਾ ਲਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਔਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਸੌਟ ਆਊਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਟੋ ਧੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਔਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਐ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।
ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 84 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1986 ਵਾਲੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿੱਟ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਨੀ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਗਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜਨੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ, ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਜਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ 9 ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਸੀ। 9 ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਔਰ ਸਹੀ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਜਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ 84 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 84 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮਝ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੀ ਪੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਪੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ 4.25 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਸਰ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ?
ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਲਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ? ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਆ ਗਏ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬ੍ਰੇਕ ਰਹੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, 2015 'ਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ 2017 ਤੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।